शराब खजाना ते सियासत से इस दे विचार चर्चा चल रही है। दर्शकों तो सवाल जो असीं पुछ रहे सी, एक बार फिर तुहानूं दस दी कि शराब के जरिए मालिया वधाउण दा फैसला पंजाब के हित विच है। तुहाडी इस ते की राय है, हाँ या ना? वो तुसीं भेज सकते हो 575575 ते SMS कर सकते हो। हाँ दे लई ZPHS स्पेस Y, ना दे लई ZPHS स्पेस N टाइप करो। 575575 ते इहनूं SMS कर दिओ। इस तो इलावा तुसीं कॉल कर सकते हो। इस वक्त कुछ कॉलर साडे नाल बने भी होए ने। सतपाल सिंह ने अजनाला तो। सतपाल, स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। की कहना चाहोगे? सारे अहीं एक बेनती करदे हां जी। इन्हां सत्यानाश ते पहले करता 10 सालां दे विच इन्हां दे रहणी कख नहीं देता ते हुण आदे ने ओ हो गया आ हो गया। ये घट तो घट 4 साल लग जाने ने भौंगे पंजाब नूं स्टैंड करन वास्ते। ठीक है, घट तो घट 4 साल इन्हां रहण ते कख नहीं दिता, पहले ही वेच गए सब कुछ। क्या भुल्लर साहब कही जाते हैं जी ओ हो गया आ हो गया जी ना। कैप्टन साहब की करेगा जो है ही इतने कख नहीं। भट्ठा देना बिठाता ते इनू घट तो घट 4 साल लग जाने पंजाब नूं पैरां ते आउण ते पाओगे। अगले 5 साल मिलणगे तो फिर कैप्टन साहब क्या करेगा काम। ठीक है सतपाल जी, ठीक है। पर यह भी जरूरी है कि जदों वादे किए गए सी तो उतों किस बिना ते किए गए सी, ये जरूर सवाल उठेगा। कुलदीप सिंह ने अगले कॉलर खन्ना तो। कुलदीप सिंह, स्वागत है तुहाडा भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। अपनी राय रख सकते हो जी। हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगा भी जिद्दां हुणे भुल्लर साहब ने कहा कि कैप्टन साहब कसम खाण तो बाद भी नशे नूं प्रमोट कर रहे ने, भी चलो चंगी गल है। पर मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀ कि चंगा हुंदा जे पिछली जिहड़ी हैगी पंथक सरकार रही है 10 साल उत्थे काम बंद हो जाता नशा, तो होर भी चंगी गल सीगी जी। दूजी गल जिवें कि देखिया जावे हर एक जिहड़ी हैगी समस्या दा हल हैगा जी, मतलब कि जिहड़ा खजाना खाली होण दस्सिया जांदा है। ਜਦੋਂ कि ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अपने मेहमानों के वल वधांगे। भुल्लर साहब, जिस तरीके दे नाल भी तुहाडे ते भी कुछ इल्जाम कॉलर्स दे वल्लों लगे है कि तुहाडे पुराने टाइम दे विच तुसीं भी बड़ा उत्साह दिता है इस चीज़ नूं, इहदे ते कुछ कहना चाहोगे? देखो अं कोई ये उत्साह नहीं दिता कि कोई शराब सस्ती करती सी या कुछ भी, लेकिन रेवन्यू जनरेट करने वास्ते मैं पहले भी दस्सिया भी ये 2 चीज़ां हैगियां ने। और जिसदा जसतेज जी ने कहा है भी अगर इन्नी ज़्यादा बाहरों शराब आ रही सी तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ। मैं वैद साहब की गल का एक जवाब देना चाहता सीगा जी। वैद साहब ने कही भी जी अं हिमाचल कोई बेनीफिट देता, अं कोई ऐसा बेनीफिट नहीं दिता। मेरे ख्याल अपनी जी नॉलेज है अपग्रेड करना चाहिए। नहीं, टैक्स हॉलीडे तो हिमाचल नहीं, टैक्स हॉलीडे किहड़ा दिता सी? असीं तो कोई नहीं दिता। वो सरकार ने 10 साल पहला तो दिता होया उन्होंने बेनीफिट जिहड़ा है, क्योंकि GST होने करके फिर वो अगे भी तो वधाया नहीं, वधाया कोई नहीं हैगा उन्होंने, वधाया कोई नहीं। उत्थे नवीं इंडस्ट्री का कोई बेनीफिट नहीं हैगा, नंबर 1। नंबर 2 जिहड़ी 2007 च इंडस्ट्री लगी उन्होंने 10 साल तक दा मिलिया। वैसे तुसीं पढ़ के आओ उस चीज़ नूं, मैं पढ़िया होया उस चीज़ नूं, और उस चीज़ ते मैं घट्टो घट्ट 10 वारी डिबेट कर चुके हैं। क्या तुहाडे नॉलेज नहीं होना 2007 तो जिहड़ी इंडस्ट्री लगी है उन्हें 2017 तक बेनीफिट मिलिया। नवीं इंडस्ट्री का कोई बेनीफिट नहीं हैगा सर, पढ़ लो। नवीं इंडस्ट्री का कोई बेनीफिट नहीं हैगा। दूसरी गल ये करते ने कि कर्जे ते रख के सारा इंटरस्ट चला गया। 2100 करोड़ रुपये का चलो जो कर्जा लिया है वो तो कितना इंटरस्ट बनता होगा? 16000 करोड़ तो नहीं बन गया। 16000 करोड़ का रेवन्यू इकट्ठा होया है, जे उत्ते 20-25-30 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का इंटरस्ट भी देता, बाकी पैसा कितने? मैं तो बार बार पूछ रहे हैं 16000 करोड़ रुपया किस चीज इन्वेस्ट किया इन्होंने? कोई नवी डेवलपमेंट नहीं चल रही, कोई कारपोरेशन पैसे नहीं दिते गए, सिर्फ है 350 करोड़ का ऐलान किया इन्होंने। कोई किसानों की कर्ज माफी नहीं की इन्होंने, कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, कोई किसी तनख्वाह बढ़ाई नहीं, कोई नवे एम्पलॉय नहीं रखे, कोई नवी बसा नहीं लिया इन्होंने। किस चीज के खर्चा कर रहे हैं? कर्जा माफी की नोटिफिकेशन हो गई है, सब कुछ हो गया। नोटिफिकेशन तो ढोल बजाई तुसीं दोगे किदन? कोई 10 कापियां लेके आओ बन्नी साहब किसी दिन इत्थे चैनल ते जिन्हां दा कर्जा माफ होया होवे, कली नोटिफिकेशन दे झूठे लारे ना लाई जाओ। तुसीं जदों असीं बोलदे आ तुसीं सानू कहंदे हो, तुसीं भुल्लर साहब जदों मैं बोलदा तुसीं कहंदे हो मेरी नॉलेज अपग्रेडेड नहीं है। जे वैद साहब बोलदे ने तुसीं उन्हां नूं कह दिंदे हो थोड़ी नॉलेज अपग्रेडेड नहीं है। कोई 10 कापियां जिन्हां ते 2-2 लाख रुपया माफ कीता है जां 1 रुपया भी माफ कीता है, वो लिया के दिखा दो। तुसीं चैनल ते लिया के दिखा दो। ठीक है। नोटिफिकेशन इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 17 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, the Punjab government has gone ahead and reduced the price of country made liquor by ₹20 per bottle। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ 660 ਲੱਖ ਪ੍ਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 1604 ਲੱਖ ਪ੍ਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ 2005-6 ਚ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 2016-17 ਚ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਟ ਪਾਰ ਰੇਟਸ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ 660 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 6384 ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5900 ਤੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 6 ਲੱਖ 660 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੂਆਖਾਨਾ ਖੜਨ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ 660 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵਧਾਇਆ 2016 ਚ, ਤੁਸੀਂ 1600 ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ, 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਜੂਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵਧਾਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਡਮਿਟਡਲੀ, ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2016-17 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ 2017-18 ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ L7 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ 10% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਤੰਬਰ ਚ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਠੇਕਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਡੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਮਦਰ, ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਇਲੀਗਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ? ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਰਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਦਲ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਦ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 30% ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੇ ਖਿਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਨੂੰ।
ਕਿ ਵੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ, GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਡਮ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਘਟੇ। ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਬਿਨਾ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 28% 18% ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਭਾਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਬੈਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਟਬੈਕ GST ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਾਉਲ ਸੀ, ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤ ਚ ਹੋਈਆਂ, 2 ਰਾਤ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਮਹੀਨੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਥੋੜਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਣਗੇ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਜਾਂ 2000 ਜਾਂ 1500 ਠੇਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 12000 ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ RTI ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6300 ਤੋਂ 5900 ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਬੈਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। 107 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 110 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਈਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵੰਡਤੇ। 70 ਕਰੋੜ, 20 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ, 15 ਕਰੋੜ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਵਾਬ 38% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 62% ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।